नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू ते निर्माण कारज उत्ते रोक लगाउण दी मंग करन वाली पटीशन खारिज कीती। भारत विच बीते दिन पिछले 50 दिनां दे विच सब तो घੱਟ 1,52,734 नवे कोरोना मामले दर्ज। बीते दिन 2,38,000 तो बाद कोरोना मरीज सेहतयाब होए। देश दे विच कोरोना तो ठीक होने की दर भी वध के 91.6% हुई। केंद्र सरकार ने कहा है कि जून महीने दौरान कोविड वैक्सीन दियां 12 करोड़ खुराकां उपलब्ध होणगियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारां अते उन्हां दे परिवारां दे लई ITO स्थित सर्वोदया बाल विद्यालय दे विच मुफ्त वॉक इन कोरोना टीकाकरण सेंटर का उद्घाटन किया। अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल दे विच ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट की इंस्टालेशन का काम शुरू। ऑक्सीजन के मामले दे विच हुणे हस्पताल आउंदे दिनां दे विच आत्मनिर्भर हो जाएगा। जलंधर अते पटियाला प्रशासन वालों पाबंदियां दे विच ढिल्लां दा ऐलान। जलंधर दे विच गैर जरूरी दुकानां खोलण दा समां सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक किया गया। पटियाला जिले में भी गैर जरूरी दुकानां सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 9 बजे तो शाम 5 बजे तक खोलण की इजाजत। पंजाब के किसानों ने सीधा लाभ तबादला प्रणाली राही अदायगी की रकम सीधी उन्हां दे खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पाए जाण ते खुशी प्रकट की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में दो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ सुरक्षा बलों ਵੱਲੋਂ IED ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पटीशन को खारिज कर दिता है जिस विच कोविड-19 महामारी के बहुत ज्यादा फैलन वाले इस समय दे विच सेंट्रल विस्टा एवेन्यू ते निर्माण कारज रोकण की मंग की गई सी। अदालत ने पटीशन करता ते 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लाया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ते अदालत बेंच ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू ते काम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और यह लोक हित के लिए महत्वपूर्ण है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के मुड़ विकास के निर्माण कारज नूं प्रोजेक्ट तो वखरा नहीं रखा जा सकता। बेंच ने कहा है कि क्यों जो काम है काम वाली थां ते काम करन तो इलावा उत्थे रहिंदे भी ने, इसलिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू मुड़ विकास प्रोजेक्ट के काम नूं रोकण दे लई कोई हुक्म जारी करन दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। बेंच ने कहा कि दिल्ली आफत प्रबंधन अथॉरिटी ने अपने 19 अप्रैल के हुक्म दे विच उन्हां गतिविधियां ते पाबंदी नहीं लगाई जिन्हां दौरान मजदूर काम वाली थां ते ही रहिंदे होण। हाईकोर्ट ने 17 मई नूं इस मामले दे विच अपने फैसले नूं सुरੱਖਿਅਤ रखिया सी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नूं कौमी महत्व दा एक जरूरी प्रोजेक्ट दसदियां अदालत ने अज ही कहा कि आम लोग इस प्रोजेक्ट दे विच बहुत रुचि रखते हैं। भारत विच बीते दिन पिछले 50 दिनों के विच सब तो घੱਟ 1,52,734 नवे कोरोना मामले दर्ज हुए। देश के विच कोरोना तो ठीक होने की दर भी वध के 91.6% हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि लगातार 18वें दिन कोरोना तो ठीक होने वाले लोगों की संख्या नवे कोरोना मामलों तो वध दर्ज की गई है। बीते दिन 2,38,000 तो बाद कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। हुण तक देश के विच 2,56,92,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटिया दौरान देश के विच कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घट के 88,416 रह गई है। इस समय दौरान 3,128 कोरोना मरीजों की मौत हुई। हुण तक देश विच कोरोना महामारी कारण 3,29,000 तो वध लोग जाना गवा चुके हैं। इसी दौरान भारतीय मेडिकल खोज कौंसल ICMR ने 30 जून तक रोजाना टैसटिंग वधा के 45 लाख करन ते पिंडां विच टैसटिंग नूं वड्डे पद्धर ते वधाउण दे लई मिशन मूव ते यतन शुरू कीते ने। इस महीने ICMR वल्लों अपनी टैसटिंग रणनीति विच तब्दीली की गई जिस कारण RT-PCR राही टैसटिंग नूं तर्क संगत बनाया गया। कोरोना विरुद्ध जंग दौरान पिछले 17 महीनों में ICMR ने कई मील पत्थर स्थापित किए। 7 मई को ICMR ने 30 करोड़ कोरोना टैसट करवाउण दा मील पत्थर हासिल किया। केंद्र सरकार ने कहा कि जून महीने दौरान कोविड वैक्सीन दियां 12 करोड़ खुराकां उपलब्ध होणगियां। सेहत मंत्रालय वालों जारी बयान मुताबिक 6 करोड़ 9 लाख टीके सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं
ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਗਲੇਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਗਾਊ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ITO ਸਥਿਤ ਸਰਵੋਦਿਆ ਬਾਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 45 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਮ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। DRDO ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ KD ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਲਿਫਟ ਹੋਇਆ, 에ਅਰਲਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, DRDO ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ 에ਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਸਕ ਕਰੇਗਾ, ਸਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਫਿਰ 1000 ਲੀਟਰਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਪਲਾਂਟਸ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵਿਦਿਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੀਨਾ,
ਨਾਨਕੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ 3 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚਨੇ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁੜੀ ਖੈੜੀ, ਮੈਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। 30 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਕੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਾਂ ਮੁੰਡੀ ਖੇੜ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਖੇੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ 40 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਫਰੀ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੂੜੀ ਖਾੜ 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਂਡੀ ਕਰੜਾ ਜੀ, ਸਮਨਪਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਕੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਣਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਕਣਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਆਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਛੰਨਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ FCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕੀ, ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੀ ਰੋਡ ਮਜਾਰੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਮੋਨੂ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 7 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ 18 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ RK ਜਰੰਗਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ IED ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ IED ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਪੰਜਕਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਬ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਕੇਰਲ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੌਸਮ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।